Hello students, let me welcome you all to my second video on the IIT NEET case study discussion on the chapter solutions, right? In the previous video we discussed around 28 questions, right? Now we'll see the remaining questions, right, in the second video, right? Okay na? We'll go for the question number 29, okay na? And I will continue that discussion, right? In the question number 29, look at that. A solution containing 1.8 grams of compound of empirical formula CH2O. This is empirical formula. Mass of solute is 1.8 grams, right? Yes, that is mass of solute. That is dissolved in 40 grams of water. That is 40 grams of water, yes. And freezing point of the solution becomes minus 465 degrees Celsius. अथवा freezing point of solution minus 0.465 degrees Celsius andre delta TF is equal to 0.465 degrees Celsius ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು freezing point of solution ಇದು minus ಕೊಟ್ಟಾಗ minus ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ depression in freezing point. Yes, delta TF ಅದು, right? What is the molecular formula of the compound? And if KF is equal to 1.86, ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ molecular formula ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? molecular formula ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Molecular formula is equal to, that is, ಹೌದಾ, is equal to N into empirical formula. Empirical formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ CH2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ N ಬೇಕು. N ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Molecular mass divided by empirical formula mass. Molecular mass divided by empirical formula mass. ಈಗ ನಿಮಗೆ N ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ molecular formula ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ N ಬೇಕು. N ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ molecular mass ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, for example, in this particular problem, yes, that is the delta TF is equal to, yes it is, ಹೌದಾ? And that is KF into M, ಹೌದಾ? Delta TF is equal to KF into M. I ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this compound is, yes it is organic compound, that is non-electrolyte, doesn't undergo dissociation or association, ಹೌದಾ? Delta TF ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.465. KF ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.86. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mass of solute divided by molecular mass of solute, number of moles divided by mass of solvent in kg, ಹೌದಾ? Number of moles divided by mass of solvent in kg is molality. Number of moles ಬದಲಾಗಿ W2 by M2 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, this is equal to 0.465, that's equal to 1.86. Mass of solute ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.8 ಇದೆ. 1.8 divided by molecular mass of solute. Mass of solvent ಎಷ್ಟಿದೆ? That is ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 40 grams. That is 40 into 10 to the power of minus 3, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get M2 is equal to, yes, cross multiply ಮಾಡಿ, that is 1.86 into 1.8 into 10 to the power of 3 divided by 40, yes, into 0.465 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು 1 ಟೈಮ್, ಇದು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 0.465 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ 0.93 ಆಗುತ್ತೆ. 0.93 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ 1.86 ಅಂದ್ರೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದು 0.18 into 1000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as molecular mass, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ molecular mass ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ N is equal to what? 180 divided by empirical formula ಎಷ್ಟು? 12 plus 2 plus 16. Carbon 12, hydrogen 2, oxygen 16 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 30 ಆಯ್ತು. Therefore 180 by 30 empirical formula. N is equal to what? 6. ಈಗ ಹಾಕಿ 6 into CH2O, empirical formula CH2O, and that's equal to what? C6H12O6, ಹೌದಾ? 6 into empirical formula CH2O, C6H12O6, that is molecular formula, right? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? molecular mass ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದರಿಂದ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ. N ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ molecular formula is equal to N into empirical formula. N is 6, empirical formula is CH2O, that is given there. Therefore molecular formula is C6H12O6. Your option is, yes, it is fourth one, right? Question number 30 there. Equal volumes of ethylene glycol of molecular mass 62 and water are mixed. Depression in freezing point of water is to be calculated. You are supposed to calculate depression in freezing point. KF of water is given 1.86, right? Nodi, volume of ethylene glycol, that is solute V2, is equal to volume of water.
V1. And of course, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ specific gravity of ethylene glycol, that is D density, that is 1. Yes, it is 11 gram per cc, that is specific gravity or density. Okay, now that is density of ethylene glycol, that is what we call it as D2. D1 density of water is 1 gram per cc approximately, ಅದು known to you. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is KF is 1.86 Kelvin kg per mole, right? And of course, equal volumes of ethylene glycol and water are mixed. V1 for water, V2 for ethylene glycol, and of course, delta TF is equal to KF into, yes, it is molality. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, KF ಅಂದ್ರೆ 1.86, molality ಅಂದ್ರೆ number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Number of moles of solute is mass of solute divided by molecular mass of solute divided by mass of solvent into 10 to the power of -3, that is in kg. ಹೌದಾ? And of course 1.86 into mass of solute. Solute ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? Yes, it is ethylene glycol. That is density is equal to mass of solute and of course divided by volume of solute, mass per volume. Therefore mass of solute is equal to what? D2 V2. ಹೌದಾ? ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಈಗ. Yes, it is W2 ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೀರಾ? D2 density of solute is 1. Yes, it is 11. ಹೌದಾ? Into V2. Yes. Divided by molecular mass ಎಷ್ಟಿದೆ? 62 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Divided by mass of solvent ಇದನ್ನೇ ಬರೀತೀರಿ. D1 V1. ಹೌದಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? W2 is equal to D2 V2. W1 is equal to D1 V1. ಹೌದಾ? And of course V1 is equal to V2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes. Into 10 to the power of -3. And of course D1 ಎಷ್ಟು? 1 ಇದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. Therefore 1.86 into 1.11 into, yes, it is ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 1000. Yes. Divided by, yes, it is ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 1 ಇದೆ. And of course this is 62 ಆಗುತ್ತೆ. And of course this is what we call it as delta TF. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1.86 into 1 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 1.86 ಬರೋದು. 1.86 into 1.11 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 2 into 1000 is 2000. 2000 divided by 60. 62 ನ 60 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ you're going to get, yes, it is 33.33 kelvins. This is depression in freezing point when equal volumes of ethylene glycol and water are mixed. When equal volumes of ethylene glycol and water are mixed. ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು 50% water 50% ethylene glycol ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ freezing point of water 33.3 kelvins ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು -33.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That's why mixture of ethylene glycol and water will be used as anti-freezing agent in motors. Okay na? So cars and buses, right? ಆಗ್ಬೋದಾ? Yes, it is what we call it as anti-freezing agent, right? So this is what we call it as problem, right? Okay, now we'll see next one. A solution containing 5 grams of ethylene glycol in 200 grams of water. A solution containing 5 grams of ethylene glycol, that is 5 grams W2, yes, in 200 grams of water, that is W1 is 200 grams of water, yes. Okay, now, and it is cooled to, that is the temperature of solution is, yes, it is TF is -0.93 kelvins or 93 degrees Celsius. ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ TF is equal to ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 0.93 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇದು -0.93 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0.93 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟ್ ಔಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ ಟು -0.93 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ವಾಟರ್ ಇದೆ 200 grams ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 5 grams ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು -0.93 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೀಟ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಐಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF is equal to KF into molality. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ kg. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ KF into number of moles is mass of solute divided by molecular mass of solute, W1 into 10 to the power of -3. ಹೌದಾ? ಡೆಲ್ಟಾ TF ಎಷ್ಟು 0.93 ಹೌದಾ into equals 1.86 into mass of solute ಎಷ್ಟು 5 divided by, yes, it is
ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 1000 ಹೌದಾ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ 62. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು 62. ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಹೆಸರನ್ನ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಇಸ್ 62. ದಟ್ ಈಸ್ CH2, yes it is OH, CH2OH, this is ethylene glycol, C2H6O2 ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಾ. 24 ಪ್ಲಸ್ 32 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, 24 ಪ್ಲಸ್ 32 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 56 ಪ್ಲಸ್ 6 62. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್. M2 ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೇಲೆ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದೇರ್. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, mass of solid is equal to, yes it is 186, 1.86 into 5 into 1000, yes divided 5 ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 62 into 0.93 ಹೌದಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು 0.93 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೇ ಇದು. ಎಸ್, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 10,000 divided by 62. 10,000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 10,000 by 60 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1000 by 60 ಆಗೋದು ಹೌದಾ. 1000 by 60 ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಅರೌಂಡ್ 166 ಆಗೋದು. 166 ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 162 ಬರುತ್ತೆ. 10,000 by 60 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 166 ಬರೋದು. 10,000 by 62 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ 162. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 162 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನೀವೆಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. therefore ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 200 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು 162 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು 38 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಐಸ್. 200 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು 162 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. W ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಾಯ್ತಾಗ ಐಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್, yes it is 38.71, option 3. yes, the freezing point of water is depressed by 0.537 kelvins. Delta TF of water is 0.37 kelvins, right? In, yes it is 0.01 molal, that is 0.01 molal NaCl. ಹೌದಾ. freezing point of 0.02 molal ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ. ನಾನು 0.01 molal NaCl ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಷನ್ 0.37 ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 0.01 mol ಆಫ್ NaCl ಅನ್ನ 1 kg ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0.37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ 0.01 mol ಆಫ್ NaCl ಹಾಕಿದ್ರೆ. 0.02 mol ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 0.74 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 0.01 ಹಾಕಿದಾಗ 0.37, 0.02 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀವು 0.01 mol ಆಫ್ NaCl ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 0.02 moles ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 0.01 moles NaCl ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 0.02 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ Na plus and Cl minus. ಬಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ವೇ, ಅದು ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ 0.02 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 0.02 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0.37 itself. ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್, yes it is 1 it is, right. 0.133 ನೋಡಿ. 0.1 molar aqueous solution of weak acid 30% ionized ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು 0.1 molar. yes, if kf of water is 1.86 ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I ಇಂಟು KF ಇಂಟು M. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ I ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ I ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I minus 1 divided by N minus 1 ಹೌದಾ. ಹೌದಾನೆ. ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್, yes it is ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟು 0.3, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I minus 1 divided by 2 minus 1. Weak acid dissociates to produce 2 particles. Therefore I is equal to 1.3 ಆಯ್ತು.
therefore 1.3 into 1.86 ಹೌದಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬೇಕಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ 0. ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಇದೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.1 ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಈಗ 1.3 ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1.86 ಹೌದಾ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ 1.3 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾನೀಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 1.3 ಆಸ್ 4/3 into 1.86 into 0.1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತಾ 1.33 ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ 4/3 ಆಗುತ್ತಾ 1.8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 18 4 ಎಷ್ಟು 72 therefore 0.18 into 4 is 0.72 18 4 72 divided by 3 that's equal to 0.24 ನೋಡಿ ಹೌದಾ 0.2 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ is equal to 0.24 ಬಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ -0.24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ that is delta TF is equal to what? TF not minus TF. This is solvent solution. And ನಿಮಗೆ TF ಎಷ್ಟಿದೆ 0.24 ಇದೆ. TF not just 0 degree Celsius minus TF. Therefore TF is equal to what? ರೀಚ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ -0.4 degree Celsius. ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0.24 ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ -0.24 ಇರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ -0. Yes, it is 24. Option 4. Yes. 34 ನೋಡಿ. Van 't Hoff factor XYZ for association. Y for dissociation. Z for no change. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ Van 't Hoff factor ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ 1 ಹೌದಾ ನೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಏನಿದೆ X ಏನಕ್ಕೆ ಅದು X is for association ಅಂದಾಗ this is X ಹೌದಾ Y is for dissociation. This is for Y and this is for Z. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದು X is less than yes it is Z is less than Y ಹೌದು ತಾನೆ because it is less than 1 Y is greater than 1 Z is equal to 1 therefore X less than Z less than Y option 3 yes for a weak monobasic acid if pKa is equal to 4 that is pK is equal to 4 andre Ka is equal to 10 to the power of -4 ಅಂತ ಅರ್ಥ because pKa is equal to minus log to the base 10 of Ka ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ Ka is equal to 10 to the power of -4 yes ಈಗ ನೋಡಿ that then at a concentration of yes it is C is equal to what 0.01 molar at a concentration of 0.01 molar of the acid solution Van 't Hoff factor I are supposed to decide Van 't Hoff factor I at a concentration of 0.01 yes ಈಗ ನೋಡಿ Van 't Hoff factor ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು because K is equal to what C alpha square first we see K is equal to C alpha square therefore alpha square is equal to what 10 to the power of -4 by C C ಎಷ್ಟಿದೆ 0.01 10 to the power of -4 divided by 0.01 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -2 that's equal to 10 to the power of -2 therefore alpha is equal to 10 to the power of -1 ಹೌದಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿ alpha square is equal to 10 to the power of -2 alpha is equal to 10 to the power of -1 alpha ಗೊತ್ತಾಯ್ತು therefore alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1 that's equal to 0.1 ಹೌದಾ ಇದು 0.1 10 to the power of -1 ಅದಷ್ಟು 0.1 therefore n is equal to 2 ತಾನೆ for weak acid 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 2 minus 1 is 1 therefore I is equal to what 1.1 ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಈಚೆ ಬರಲಿ I is equal to 1.1 your option is yes it is 1.1 option 3 yes question number 36 pH of 1 molar solution of weak monobasic acid is 2 pH is 2 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಬಹುದು H plus is equal to 10 to the power -2 ಅಂತ ಹೇಳಿ moles per dm cube yes ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ then Van 't Hoff factor I ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ I ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು that is what is that ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ H plus is equal to C alpha then this is C is alpha is equal to concentration of H plus divided by C H plus ಎಷ್ಟಿದೆ 10 to the power -2 ಇದೆ C ಎಷ್ಟಿದೆ 1 molar ಇದೆ that's equal to 0.01 10 to the power -2 ಅಂದ್ರೇನು 0.01 therefore yes it is that is alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1 that is equal to 0.01 n is equal to 2 for a weak acid of the type HA
ಇದು 2 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು 2 minus 1 is 1, therefore I is equal to ಈಚೆ ಕಳಿಸಿ 1.01. So this is what we call Van top factor for the given acid at that particular concentration. Yes, your option is 1. Question number 37 nodi, right? 1 molar solution of a complex of cobalt chloride with ammonia in water showed an elevation in boiling point equal to 2.08. Andre when that complex is dissolved in water, boiling point is increased by 2.08 degrees Celsius, elevation in boiling point. Assuming complex to be completely ionized in solution, and what is that complex? Where Kb is equal to 0.52, yes it is Kelvins, kg per mole. Yes, ಹೀಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಾ? 1 molar ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ m is equal to 1. Therefore 2.08 delta TB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I is to be decided 0.52, that is also given. M is 1. Therefore I is equal to 1 times 4 times. I is equal to 4. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? Van top factor is 4. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Number of particles produced by 1 molecule. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 4 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ CO NH3 6 times Cl3 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ CO NH3 6 times. ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ +3 Cl minus. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then one molecule of this complex produces this particle and this particle. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 particles. ಅಂದಾಗ Van top factor ಎಷ್ಟು? 4. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 3 particles. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 2 particles. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 particles ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ರೆ 2 particles ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ 1 particle ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ Cl3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 Cl minus ions on one complex ion. Total 4 particles. And number of particles produced by one molecule is called Van top factor. Therefore, this is the formula of the complex, right? Next. The depression in freezing point of 0.1 molar aqueous solution of acetic acid, that is 0.01 molar aqueous solution of acetic acid, will have a depression in freezing point, that is delta TF is equal to 0.0204 Kelvin. So the 1 molar urea solution, that is molality of urea, yes to 1 molar urea solution, yes it is freezes at, that is TF is equal to minus 1.86 degrees Celsius, right? Okay na? Assuming molality is equal to molarity, what is the pH of the acid solution anta kodidare. Yes, ನಿಮಗೆ ಇದು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ, ಇದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. TF is equal to minus 1.86 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ TF is equal to 1.86 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಡೆಲ್ಟಾ TF is equal to 1.86 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಎರಡು ಒಂದನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಟಾ TF is equal to KF into M ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿದ್ದು. ಡೆಲ್ಟಾ TF ಎಷ್ಟು 1.86, KF ಎಷ್ಟು 1.86, KF ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, KF ಇಂಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು 1, therefore KF is equal to 1.86. ಈಗ ನಮಗೆ KF ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು, KF ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್, ಮೋಲಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ TF ಆಫ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು KF ಇಂಟು M. ಈಗ ಇದು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಐ ಬರ್ದೆ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಡಸಂಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್. ಹೌದಾ? ಡೆಲ್ಟಾ TF ಆಫ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು 0.0204, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಇಂಟು KF ಎಷ್ಟು 1.86. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 0.01 molar. Yes, therefore 0.01 around 1.1 ಆಗುತ್ತೆ. This is I is equal to 1.1 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, I 1.1 ಆದ್ರೆ right, then alpha equals I minus 1 divided by N minus 1. Yes, alpha equals
1.1 minus 1 divided by, yes, it is 2 minus 1. Therefore, alpha is equal to 0.1. Alpha is equal to 0.1 ಆಯ್ತು. Yes. Alpha 0.1 ಆದ್ರೆ x plus is equal to C alpha. ಹೌದಾ? C ಎಷ್ಟು? That is molality is equal to molarity. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Therefore, ಎಷ್ಟು? 0.01 into 0.1. 0.001 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 3. 10 to the power of minus 3 ಏನು? x plus 10 to the power minus 3 ಆದ್ರೆ pH ಎಷ್ಟು? That's equal to 3. ಹೌದಲ್ವಾ? x plus 10 to the power of minus x ಇದ್ರೆ pH ಎಷ್ಟು? That's equal to x because pH equals minus log to the base 10 of concentration of H plus. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ H plus 10 to the power minus 3 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ pH ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ because of this formula. Yes. So therefore your option is 3 and of course ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? Option 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. That is option 2, right? Here 5 ml of 1 normal HCl, 20 ml of N by 2 H2SO4, 30 ml of N by 3 HNO3 are mixed together. The volume is made 1 liter. Normality of the resulting solution. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲವುಗಳ ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ N3 is equal to N1V1 plus N2V2 plus N3V3. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 plus V2 plus V3. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ 1 into 5 ಇದೆ. 5 ml of 1 ನಾರ್ಮಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 20 ml of N by 2 ಅಂದ್ರೆ 1 by 5 into 20 ಇದೆ. N by 2 ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 into 20 ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ 30 ml of N by 3. N by 3 ಅಂದ್ರೆ 1 by 3 into 30. S divided by ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1000. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಟು 1000 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 1000 ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ 5 plus 10 plus 10 25 by 1000. That's equal to 1 by 40. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ N by 40 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 by 40 ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Your option is N by 40, option 4. Yes. ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೇಳಲಿ, ಫಸ್ಟು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 40 there. ಎಸ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 40 ನೋಡಿ. ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇಯಿಂಗ್ A grams ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು? A. That's equal to mass of solvent plus mass of solute. Molality is B. Molecular weight of solute you have to decide M2. F. Mass of solute is W2 is C. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the molecular mass of solute ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಏನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟು 10 to the power of minus 3 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ W1 is equal to ಹೇಳಿ W minus W2. ಹೌದಾ? W ಎಷ್ಟು? A ಅಂದ್ರೆ A minus W2. W2 ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ C. ದಟ್ ಈಸ್ A minus C. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ A minus C into 10 to the power of minus 3. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ C into 1000. ಹೌದಾ? ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. divided by M2 into A minus C. Therefore, M2 is equal to C into 1000 divided by, yes, it is B. Cross multiply ಮಾಡಿ. A minus C. So this is what we call it as molecular mass of solute. C into 1000 divided by B into A minus C. So that is
ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆನಾ? ಸಿ ಇಂಟು ದ ಎಸ್. ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 40. ಎಸ್. If all the symbols have their usual meaning, then for a non-volatile non-electrolyte solute, limit of as m tends to 0, that is delta TF by m is what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. delta TF is equal to KF into m ಅಂತ. Therefore delta TF by m, ಹೌದಾ, that's equal to KF, that's equal to constant, ಹೌದಲ್ವಾ? Therefore ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, m tends to 0 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? It is KF itself. Yes, your option is yes, it is KF itself. Option 4. Yes. And a salt Ma2 ionizes to give m plus 2 plus 2a minus 3 particles, right? It was found that a given salt had the same freezing point as a solution of glucose of twice molality. The apparent degree of dissociation of the salt is anta ide. You are supposed to decide apparent degree of dissociation. Yes. ಈಗ ನೋಡಿ, Ma2 ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ, ಹೌದಾ? 1 ಮೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಆಲ್ಫಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಉಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟು? 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಇದು ಆಲ್ಫಾ, ಇದು 2 ಆಲ್ಫಾ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? I is equal to 1 ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಲ್ಫಾ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as I for Ma2. ದಿಸ್ ಇಸ್ I for Ma2, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, another solution has got glucose solution ಇದೆ, that is I for glucose is 1 because it is a non-electrolyte, it doesn't undergo dissociation, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, that is both have got the same freezing point, ಅಂದ್ರೆ delta TF of Ma2 is equal to delta TF of glucose. Delta TF Ma2 is equal to delta TF of glucose. Delta TF of Ma2 is I into KF into m is equal to 1 into KF into, yes, it is 2m. ಯಾಕೆ? molality of glucose is 2 times molality of Ma2 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, KF ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. I is equal to what? 1 plus 2 alpha. 1 plus 2 alpha is equal to, yes, it is 2 there. I ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ? 1 plus 2 alpha. Therefore 2 alpha is equal to 1. Alpha is equal to 1 by 2. This is what we call it as degree of dissociation. If degree of dissociation is 0.5, percentage dissociation ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50%. Therefore apparent degree of dissociation is 0.5. Option 3. Yes. Arrange the following aqueous solutions in the order of their increasing boiling points ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟನೇ, ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 10 to the power of -4 ಮೋಲಾರ್ NaCl ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು 10 to the power of -4 ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 to the power of -3 MgCl2 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು 10 to the power of -2 NaCl ಇದೆ. As the number of moles increases, boiling point increases, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು. And its number of particles is 2 into 10 to the power of -4 because 1 mole of NaCl produces 2 moles of particles. ಇಲ್ಲಿ only 10 to the power of -4 because urea doesn't undergo dissociation. ಇಲ್ಲಿ 3 into 10 to the power of -3 ಆಗುತ್ತೆ because 1 mole of MgCl2 produces 3 particles. ಇಲ್ಲಿ 2 into 10 to the power of -2. 1 mole of NaCl produces 2 particles. ಹಾಗಾಗಿ 2 into 10 to the power of -2. ಈ 4ರಲ್ಲಿ where you find maximum number of particles? Here. This has got highest boiling point. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿದೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ this is 2, this is 2, its boiling point is less than, this is 1, ಹೌದಾ? This is 2, and this is 3, this is 4, ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವ? ಇದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? This is 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? This is 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 4, ಹೌದಾ?
This is the increasing order of 1. 2 is less than 1, 1 is less than 3, 3 is less than 4. Your option is 3. A mixture of volatile components A and B has a total vapor pressure, that is P total is equal to 254 minus 119 into XA. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Where XA is the mole fraction of A in the mixture and what is the value of P naught A and P naught B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is the value of P naught A and P naught B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. P total is equal to, yes it is P naught A into XA plus P naught B into XB ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? XB ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ, 1 ಮೈನಸ್ XA ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. XB ಬದಲಾಗಿ 1 ಮೈನಸ್ XA. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಈಗ P naught A into XA, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ P naught B ಮೈನಸ್ P naught B into XB ಆಯ್ತು, ಹೌದು, XA ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? P naught B ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, P naught B, ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, XA ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, XA, ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, P naught A minus P naught B, and of course this is what, P total. Yes, ಇಲ್ಲಿ P naught B ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ XA ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ P total can also be equal to P naught A plus ಇಲ್ಲಿ B ಬಂದಾಗ XA ಬಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, XB ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ A ಬಂದಾಗ B ಬರುತ್ತೆ, B ಬಂದಾಗ A ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ A ಇದ್ದಾಗ P naught A, B ಇದ್ದಾಗ P naught B, then it is P naught A. ಅಂದ್ರೆ this is P total in terms of XB, this is P total in terms of XA. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು in terms of XA. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. XA ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ XA ಇದೆ, ಹೌದಾ? P naught B ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, P naught B ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 254 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ XA ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ XA, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು XA ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, P naught B ಎಷ್ಟಿದೆ, 254. P naught B ಮೈನಸ್ P naught A ಎಷ್ಟಿದೆ, P naught A minus P, XA ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ XA ಇದೆ. P naught A minus P naught B is minus 119 ಇದೆ. Therefore, if I compare this, you know that is XA is equal to, ಇಲ್ಲಿ XA ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ XA ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ P naught A minus P naught B is minus P naught A minus P naught B is equal to, yes it is minus 119, ಹೌದಾ? Therefore, P naught A is equal to minus 119 plus P naught B ಆಯ್ತು, minus 119 plus P naught B ಎಷ್ಟಿದೆ, 254 ಇದೆ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, 14 9 5, ಹೌದಾ? 4 1 3, 2 1 1, that is 135. That is P naught A is 135, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ P naught B is 254, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? P naught A ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, 135. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 135 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. Your option is 3 there. Yes, and that is question number 44, right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Right. Yes. The freezing point of diluted milk sample is found to be minus 0.2 degrees Celsius, while it should have been minus 0.5 degrees Celsius for pure milk. Okay, na? How much water has been added to the pure milk to make a diluted sample? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಪ್ಯೂರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ W1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ W2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ TF of diluted milk ಎಷ್ಟಿದೆ, that is minus 0.2 degree Celsius ಇದೆ. TF of pure milk ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.5 degree Celsius ಇದೆ. TF minus 0.2 ಇದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಎಷ್ಟು 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0.2 ಆಗುತ್ತೆ. TF2 minus 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ TF2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ delta TF is equal to
KF into M1 ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ TF2 is equal to KF into M2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ TF1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2 ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ TF2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5 ಇದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡನ್ನು. KF ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. M1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ M2 ಆಗುತ್ತೆ. M1 ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಹೌದಾ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಹೌದಾ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೌದಾ. ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೌದಾ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೌದಾ. ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ N1 is equal to N2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2/5 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ W2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ W1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? W1 by W2 is equal to what? 5/2 ಹೌದಾ. ಈಗ ಬರೀಬಹುದು ತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ 5 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಮಿಲ್ಕ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ 5 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೈ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 5, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ 2 ಇಂದ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ 2 ಇಂದ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.5 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ -0.5 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ -0.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಕಪ್ ಹಾಲಿದೆ, ಅದನ್ನ 5 ಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಕಪ್ ಅನ್ನು 5 ಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3 ಕಪ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೌದ್ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಕಪ್ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ 3 ಕಪ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 5 ಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 cups of milk mixed with 3 cups of water so that it will become 5 cups. ಆಗ freezing point will be changed from -5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ to -0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ to -2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ 2 ಕಪ್ಸ್ ಅನ್ನ 5 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಕಪ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ? 2 ಕಪ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರಬೇಕು, 3 ಕಪ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್. K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution. The value of its Vent-Off factor ಅಂತ ಇದೆ. K2HgI4 ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇದು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. HgI4 -2 ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 40% ionized. Alpha is equal to I-1 divided by N-1. Alpha is 0.4, 40% ಅಲ್ವಾ. I-1, N ಎಷ್ಟು? 3 particles, 3 - 1. Therefore ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? 2 into I-1 is equal to 0.8. Therefore I is equal to 1.8. So Vent-Off factor is 1.8. Yes, your option is 2. Yes. Which of the following substances will lose its solubility with increasing temperature? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ solubility will decrease with increasing temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, when these substances are dissolved in water, heat is liberated ಹೌದಾ. ಅಂದ್ರೆ exothermic process. Dissolution is exothermic. During exothermic dissolution ಏನಾಗುತ್ತೆ? As temperature increases, solubility decreases. ಹಾಗಾಗಿ in all the 3 cases, solubility decreases with increasing temperature. Your option is all. Yes. ಆಗ್ಬೋದಾ? Look at the question number 48. Yes. Azeotropic mixtures are formed only by non-ideal solutions. ಸರಿ ಇದೆ. Only non-ideal solutions will form azeotropic mixture. That is, statement is correct, assertion is correct. Reason is there. The boiling point of azeotropy is either higher than or both higher than both the components or lower than both the components. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ. Azeotropic mixtures may be minimum boiling mixtures or maximum boiling mixtures ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? It may be greater than yes, it is either of the 2 liquids or less than either of the 2 liquids ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is not an explanation for the statement 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ azeotropic mixtures are produced by non-ideal solutions. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ because A to A or B to B interactions are different from A to B interactions. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸರಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2
ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸರ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ your option is 2. 1 molar aqueous solution has always higher concentration than 1 molar ಅಂತಿದೆ. 1 molar concentration of solution is always higher concentration than 1 molar. Molarity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Number of moles divided by volume in SI is liter. Molality ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Number of moles divided by mass of solvent in kg ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1 molar ಅಂದ್ರೆ 1 mole in 1000 cm³ ಅಂತೀವಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 1 molar ಅಂದ್ರೆ 1 mole in 1000 grams ಅಂತೀವಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದು 1000 cm³ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದು 1000 grams ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 1000 cm³ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. That is mass of solution is equal to solvent plus solute. Therefore, mass of solvent is W minus W2. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Mass of solvent is always less than mass of solvent is always less than yes ಹೇಳಿ mass of solution. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1000 grams ಇದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1000 minus W2 ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 1000. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 1000 ಮೈನಸ್ W2. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮೊಲಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದನ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. Camphor is used as solvent in the determination of molecular mass of naphthalene. Camphor ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ naphthalene ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ camphor has got high depression in freezing point. That is delta and the kf of camphor is 39.8 degrees Celsius. ನಾವು ಹೇಗೆ kf of water ಎಷ್ಟು ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ? 1.86 ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಂಫರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 39.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ 1 kg ಕ್ಯಾಂಫರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 39.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ 1 kg ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1.86. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 39.8 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೈ molar depression constant. Because of that high molar depression constant, very small amount of naphthalene can produce large depression in freezing point. Because of that, in Rast method, that molecular mass of naphthalene is determined by using camphor. Ini ನೋಡಿ, ಅದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Camphor has got high elevation in boiling point. ಅಲ್ಲ, high depression in freezing point. ಹೌದಾ? Camphor has got high molar elevation constant ಅಲ್ಲ, Camphor has got high molar depression constant. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is wrong. Statement 1 is correct. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? Yes, assertion is correct. Reason is incorrect. Option 3. Okay na? So this is question number 50. Option 3. Okay na? So of course I tried my level best to convince you people. That is all the 50 questions from the solutions. You know that some selected questions. Okay na? ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ 50ರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದೇ ತರ
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್ ಮೇಲೆ IIT ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ KSET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 50 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.